Dear student, welcome to the online classes of chemistry. So yesterday we have completed division and multiplication, and today that is let us discuss about addition and subtraction. So here addition and subtraction. So addition and subtraction. So we know that generally that is addition and subtraction. So here when the exponent values are added, here we have to follow some rules. For addition and subtraction we have to follow rules. For these that is two operations, so the numbers are written in such a way that their exponent values must be same. Their exponent value must be same. ಆ exponent value ಏನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಮೇಲಿಂದ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2 × 10⁵ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ 3 × 10⁶ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ 10⁶ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ 10⁵ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನದಲ್ಲ ನೆಸಸರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದಲ್ಲ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಸೇತು ಡೆಸಿಮಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಸಿ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. For addition and subtraction, we have to follow that is some rules. So here, remember here that is, for this that is, first the numbers are written for addition and subtraction. The numbers are written in such a way that they must have the same exponent values. ಅವುಗಳ exponent value ಏನದಲ್ಲ, so it is same ಇರಬೇಕು. They have the same exponent values such a way that they have the same exponent. So it is ಅವುಗಳ it is exponent ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳೇನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. Then their coefficients are such a way that they in such a way that here that is their exponent values, or you may write that is in such a way that their exponent values must be same. Look here students, for addition and subtraction only we have to follow the rules. ಏನು ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ numbers are written in such a way that ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ದೆನ್ ದ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ ಆರ್ added or subtracted. Look here, their coefficients are added or subtracted. So it is either the exponent value ಏನದಲ್ಲ, they have the same exponent value, then the coefficients are added or subtracted. ಅವುಗಳ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಹಿಯರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 6.65 ಇಂಟು, ಯು ಮೈ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁴ into that is here, into that is you may write 8.95 into 10⁵ like this. Look here that is for this that is multiplication, we will take that is direct multiplication. For addition, so that is for addition, if you want add plus, for addition these two exponent value should be that is same. We have to convert it either this or this. ನಾವು ಇದನ್ನಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದನ್ನಾರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನದಲ್ಲ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ values
values must be same. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಡ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನೋಡಿ, 6.65 ಇಂಟು 10⁴ ಪ್ಲಸ್, look here remember, if you move this decimal to the right hand side, you will get that is negative values, and if you move this that is decimal to the left hand side, then you will get positive values. 0.895 into 10⁴. So now that exponent values are same. Exponent values are same. 10⁴, it is 10⁴, it is 10⁴. Look here student, here the exponent value is same. So then here, when the exponent value is same, when the exponent value is same, then you add it. So what is the result now? What is the result now? So it is near about that is 6.65. You add it here, that is 6.65 plus that is 0.895. So it is 5. It is 7.545. So it is into 10⁴. Look here, it is 7.545. 7.545 into 10⁴. This is the answer. Look here students, it is here that is whenever we are going to add or whenever we are going to subtract, the exponent must have same values. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಏನದಲ್ಲ ಈ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು, ಇದನ್ನು ಸಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಏನದಲ್ಲ 0.895 ಹೆಂಗೆ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಸರಿಸೀನಿ. ಎಡಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿದಗಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ +1 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ a/m ಇಂಟು ದಟ್ ಈಸ್ a⁴ n = a⁴m+n ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೇನದಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ, ಇದು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ದಲ್ಲಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಎಡಿಷನ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳೇನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅವುಗಳ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.895 ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಚಿದ್ನೆ ಅಂತೇಳಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟು 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻1. ಇಲ್ಲಿ 3 + 1 ಇಟ್ ಈಸ್ 4. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತರ್ಸೀನಿ. ಸೊ 10⁻+1 ಆಗ್ತದೆ. ಇದು 10⁻+3 ಅದು ಎರಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ 10⁻4 ಆಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮಗೇನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಇಲ್ಲಿನೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 6.65 ಇಂಟು 10⁻4 ಅದ, 8.95 ಇಂಟು 10⁻3 ಅದ, ಇದನ್ನು 10⁻3 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಇದು 10⁻3 ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದನ್ನು ನಾ ಏನದಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, 10⁻5 ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸಿದ್ನಿ ಅಂತೇಳಿರಿ 66.5 ಇಂಟು 10⁻². ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬಂದರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻² ದಟ್ ಈಸ್ ಎಷ್ಟದ ಮೊದಲಿಂದ 4 ಅದ ಇಂಟು 10⁻⁻1 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 10⁻3. ಇದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸರಿಸಿ. ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಮೇ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರೀತೀನಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇನ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.5 ಇಂಟು 10⁻². 2.5 ಇಂಟು 10⁻² ಮೈನಸ್ 4.8 ಇಂಟು 10⁻². ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿಬೋದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻³ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಮೈ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ -3 ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ -2 ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.5 ಇಂಟು 10⁻² ಮೈನಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಸಮ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ.
ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಸಮ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಚಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದರೆ +1 ಆಗ್ತದೆ. +1 ಆತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻+1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ 10⁻+1, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻². ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 0.48 ಇಂಟು 10⁻². 10⁻², ಇದನ್ನು ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಸೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಸರ್ಸಿದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗಾಗ್ತದೆ ಇದು? 10⁻³ ಇಂಟು 10⁻+1, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10⁻³ ಇಟ್ ಈಸ್ -2 ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 0.48 ಆಯ್ತು. ಸೊ 0.48 ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 2.5 ಮೈನಸ್ 0.48 ಇಂಟು 10⁻². ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. ಆಮೇಲೆ ಇದರ ಆನ್ಸರನ್ನು ನೀವೇನದಲ್ಲ ಬರೆದು ಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2.02 ಸಮಥಿಂಗ್, 2.02 ಇಂಟು 10⁻². ಇದು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 2 -2. ಈಗ ನೀವೇನದಲ್ಲ ಇದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ತೊಗೊಂಡು ಏನದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದು ಅದರ ರೂಲ್ಸ್ ಏನದಲ್ಲ, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನಿಗೆ ಏನೂ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎಡಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 ಟು ದ ಪವರ್ ಏನದಲ್ಲ, ಆ ಪವರ್ ಏನದಲ್ಲ ಎರಡರದ್ದು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅವೆರಡೂ ಏನದಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ, ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಇದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಸಂಬಂಧಪಡ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನೆನ್ಪಿಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೂವ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, 0.0 ನೋಡಿ, ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಡೆಸಿಮಲ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಆತಂತೇಳಿರಿ 5.00 ಇದು 0.0 ಅದ, ಇದು ಬೇಡಿರ್ಬೇಕಾರೆ ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮೂವ್ ಆತಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 10⁻+3. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು. ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸರ್ಸ್ತದೆ, ದ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ +3. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಂಗಿತ್ತಂತೇಳಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.000321 ಇತ್ತಂತೇಳಿರಿ. ಈ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ, 1 2 3 4 ಹೋತಂತೇಳಿರಿ, 3.2 ಇಂಟು 10⁻⁴ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ಇಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್. Then the next unit, significant figures. So significant figures ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So we know that every experimental measurement has some amount of uncertainty. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ, ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತಿಳಿತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸು ಮತ್ತು ಅದು ಥಿಯರಾಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು 1 kg ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ನಂದರೆ 1 kilogram ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಇಫ್ ಐ ವೇವ್ಡ್ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದು ಏನಾದರೂ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇವ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿರೋ ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳಗೆ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿರಿ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಏನದಲ್ಲ, 1 kg ಸಕ್ಕರೆ 1 kg ಶುಗರ್ ನಾ ಏನದಲ್ಲ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು 1 kg ಶುಗರ್ ತೂಕ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತೇಳಿ
ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಕ್ಕಡಿ, ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಕ್ಕಡಿ. ಅದನ್ನೇ ನಾ ಏನದಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಂತೇಳಿರಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ 1 kg ಸಕ್ಕರೆ ಏನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 kg, ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 kg. ಆರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನದಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದು ಕಡಿಮೆನೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಮನಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ, ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನದಲ್ಲ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. So here every experimental measurement measurement every experimental measurement has some amount of uncertainty. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರ್ತದೆ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇರ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ. ಸೊ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳೇನದಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನದಲ್ಲ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದು ಇವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನದಲ್ಲ ಬದಲಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ its limitation of measuring instruments, because of its limitation of measuring instrument. Measuring instruments limitation ಇರ್ಬೋದು, limitation of measuring instruments. Because of limitations of measuring instruments. ನಾವು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಫೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಪರ್ಸನ್ ಇಟ್ ಚೇಂಜಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್. ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ತೂಕ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೇನೋ ತೂಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಆಗ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. Look here. So here that is every experimental measurement has some amount of uncertainty. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ದಲ್ಲಿ ಥಿಯರಟಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಇದು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೆಜರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇವಿಷ್ಟು ಏನದಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿ ನೀವು, ದ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್
ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ತಿಳಿಯುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ದ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇವು ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಎ symbol or by mentioning that is number that is called as a significant figures. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟೈನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗೆ ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟೆಡ್ by the numbers, indicated by or indicated by mentioning the numbers ಇಂದ ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಹಂಗಾರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅವ್ರು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ರಿಮೆಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಏನಾದ್ರಲ್ಲಿ ತೂಕ ಬಂತಂತೇಳಿರಿ, ಆ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಏನದಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎವರೇಜ್ ತೆಗಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈ ರೀತಿ ಏನದಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ಇದನ್ನು ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಭಾಳಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ +or -1. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? What are significant figures? 1 mark question is. So it is significant figures are the meaningful digits. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ? ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ಇವಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅನ್ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ ಈಸ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ +or -1. ಇದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ +or-1 ಏನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಒಳಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ +or-1. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೋನ್ ವಿತ್ ಸರ್ಟ್ಯಾನಿಟಿ. ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸಾಕು, 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್? ಹಂಗಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ರೂಲ್ಸ್ ಏನದ ಇಲ್ಲಿ? ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆರ್ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡಿಟರ್ಮೈನಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೈ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್? ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಿತೀವಿ? ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. Rules for determining
rules for determining the numbers of significant figures. Look here, student, rules for determining the numbers of significant figures. So here, what are the rules here? So I will tell you that is one by one here. Remember that is one by one with that is examples. So here the first one that is, so it is all non-zero numbers are significant. Means that is students, look here, rules for decimal, that is rules for determining the numbers of significant figures. So it is how to determine. So here, that is number one, remember number one, all non-zero digits are significant. All non-zero digits. Zero ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳು ತಿಳಿಯಿತು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸಪೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ 285 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 285 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಈಗ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಮಹತ್ವದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ 0.25 ml. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ML ಬರ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದದ, ಅದ್ರಗಳಿಗೆ ಏನದ ಕೌಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ನಾನ್-ಜೀರೋ ಇರಲಾರ್ದಂಥವು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳೇನದಲ್ಲ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳೇನದಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಮಹತ್ವದ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಜೀರೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್. ಜೀರೋ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್, ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳಿಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಂತೇಳಿ ಆ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅದೇನದಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸಚ್ ಜೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಂಥವು ಏನದಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ, ಜೀರೋ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್, ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ಗಳೇನದಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.05 ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್-ಜೀರೋ ತಿಳಿಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್-ಜೀರೋದಿಂದ ಏನದಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಜೀರೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಜೀರೋದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಸೊ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಚ್ ಜೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0.05 ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್, ಒಂದೇ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು 5. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೌಂಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ 0.0032, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 and 2. ಸೊ ಜೀರೋದಿಂದ ಬಿಗಿನ್ ಆತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಜೀರೋಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಸಚ್ ಜೀರೋ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದೆನ್ ಜೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಜೀರೋಗಳು, ಸೊನ್ನೆಗಳು ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಅದು ಸೊನ್ನೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿಲಿ, ಜೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್, ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2.005, ನೀವಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ನಡೀತದೆ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀ ನಡೀತದೆ 2.005. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 1 2 3 4 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. SF ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್, SF ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 101.1203 ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ 7 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. 1 2 3 4 5 6 7. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೀರೋಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ 2 ನಾನ್-ಜೀರೋ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಬಂತ ನಡೀತದೆ, ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು ನಡೀತದೆ, ಅವಷ್ಟು ಏನದೆಲ್ಲ ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಜೀರೋಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ದಂಡಿಗಿರ್ಬೇಕು ಜೀರೋ. ಆರ್ ರೈಟ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ಸ್ಗಳ ಬಡಗಡೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಯಾವಾಗ? ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್ on the right side of that is they are on the right side of the decimal point. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಲಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಅವು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಜೀರೋಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್, ಜೀರೋ ಸೊನ್ನೆಗಳು ಕೊನೆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಗಡೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಗಡೆ ತಿಳಿತು. ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಲಗಡೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇ ಆರ್
ಆನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 0.200 ನೋಡ್ರಿ ಇದ್ರ ಬಲಗಡೆ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಎ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ಎ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇದು ಕೌಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಟ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ತೀನಿ. 100 ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ 1. ಇದನ್ನೇನು 100 ಅನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ ಅಂತೇಳಿ 100.0 ಬರೆದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಗ್ಲೇನದಲ್ಲಿ 0 ಅದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಜೀರೋಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇದೇನದಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಹಂಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಂಡಿಗೆ ಏನದಲ್ಲ ಡೆಸಿಮಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದ. ಸೊ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. And remember, it is also represented in scientific notation as 100 is equal to 1 into 10 raised to 2. So 1 into 10 raised to 2, it has only 1 significant figure. ಆಮೇಲೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರೆದೆ 1.0 into 10 raised to 2 ಬರ್ದೀನಿ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ಇದಕ್ಕೇನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಇದು 2 ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇವು ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಟ್ಟ ಏನದಲ್ಲ 4 ರೂಲ್ಸ್ ಬರೆದೆ. ಇವುಗಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬರ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿತು. ಇನ್ನು 5th ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ 5th ರೂಲ್. Look here students, the 5th one, I will write here 5th year. Remember, counting the number of objects has infinite significant. Number of objects ಅನ್ನು ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. 2 balls ಅದನ್ನು ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದಲ್ಲಿ. 20x ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಬರಿಬೋದು. ಅದಕ್ಕೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಕೌಂಟಿಂಗ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಂದ್ರೆ ವಸ್ತುಗಳು. ಟೇತ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. Remember, so it has that is infinite significant figures. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ತಿಳಿಯಿತು? ಆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಇವಕ್ಕೇನದಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ರೈಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್. ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ಗಳನ್ನ ಏನದಲ್ಲ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಬರೆದು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನದಲ್ಲ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 balls ಅಂತ ಬರೆದೆ, 2 ಚೆಂಡುಗಳು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2 balls ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಆರ್ 20x 20xಗಳಂತ ಬರೆದು ಅಂತೇಳಿರಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ವೆನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತೇಳಿರಿ. ವೆನ್ ಡೆಸಿಮಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡೆಸಿಮಲ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ that is infinite zeros, or that is writing here that is writing infinite number of zeros. It is an example here. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನದಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನೈಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು 2 = 2.00000 ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20x ಅದ. ಸೊ 20 = 20 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 20 = 20.00000 ಎಷ್ಟು ಬರಿಬೋದು. ಸೊ ಕೌಂಟಿಂಗ್ the number of objects have infinite significant figures. So there is 2 balls, 20x, etc. That is here, that is we can write anything.
So remember here that is students, here that is, here these are having that is many numbers. And last one, in numbers that is writing the scientific notation, all digits are significant. So remember that is in numbers 6-1, it is the last rule that is in that is numbers written in scientific notation. If the numbers are written scientific notation ಒಳಗೆ ನಾವು ನಂಬರ್ ಬರೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ ನಂಬರ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೋಟೇಷನ್ ಆಲ್ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್. ಎಲ್ಲ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ಗಳೇನದಲ್ಲ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ 4.01 into 10⁻². So tell me that is how many that is significant figures are there? 4.01. So it has that is 3 significant figures. Is it clear? So it is if the numbers are written in scientific notation, all digits are significant. So it is, for example, that is 8.256. 8.256 into 10⁻⁶. ಇದನ್ನು ಬರೆದೆ. So how many that is significant figures here? So it has that is 4 significant figures, that is 1, 2, 3, 4. So here that is once again you see the rules once again and then you write some examples. So it is tomorrow we'll start that is another that is unit. So thank you very much.